श्री राग महला तीजा घर पहला। श्री राग तीसरे पातशाह शब्द है। पहले घर सुरतार च गाउण दा हुक्म है कीर्तनिया लई। जिस ही की सिर कार है तिस ही का सब कोय। जिस परमेश्वर दी हुक्म रूपी कार सारिਆਂ ਦੇ सिर उपर है ना, सब कोई उसे परमेश्वर ਦਾ ही दास है। कहण तो भाव सरकार राजे नूं कहंदे, जिवें महाराजा रणजीत सिंह नूं सरकार आखदे सी। कहंदे जिस ही की सरकार है, वो राजिਆਂ ਦਾ राजा परमेश्वर जी की तरफ हो गया। दुनिया विच भी तिसी दा सब कोई दास हो जाता है। जिस परमेश्वर की सारी सरकार है, रईयत है, उसे दा ही सब कोई है। जिस ही की सरकार है तिस ही का सब कोई। ਜਿਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਭ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। गुरमुख कार कमावणी सच घट प्रगट होए। जिन्हां ने गुरां द्वारे गुरमुखां वाली कार कमाई है ना, सतगुरु दे राही गुरमुखां वाले कर्म कीते ने, परमेश्वर दी आग्या मन्नी है, उन्हां दे हिरदे दे विच सच्चा जो परमात्मा है वो हिरदे विच ही प्रगट हो जाता है। वाहिगुरू दी बख्शिश हो जाती उन्हां जीवां दे उत्ते। अंतर जिसका सच वसै सच्चे सच्ची सोए। जेड़े बंदे दे हिरदे अंदर सच्चा नाम वसदा है, जदों मेहनत करके नाम नूं हिरदे च लै जांदा है, वो सच्चे गुरमुख दी जिहड़ी सोए हुंदी शोभा, वो शोभा सच्ची हुंदी दुनिया च। चारे पासे उहदी शोभा ही शोभा हो जाती है, क्योंकि उहदे हिरदे च नाम दा वासा हो गया। असल विच जोत हुंदी सारियां दे विच। परमात्मा जदों जी चाहे अंदरली जोत दे राही प्रेरणा दे के जिहदी मर्जी दुनिया च इज्जत बना दिंदा, वो लोकां नूं वैसे ही चंगा लगन लग जांदा। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। जिहदी बेइज्जती कराउणी है ओहदी परमात्मा बेइज्जती करा दे। सारी दुनिया वैसे ही उहनूं माड़ा कहण लग जांदी है। ਉਹ क्यों कहते वो हंकार जो करता, ਜਿਹੜਾ निमरता विच रहिंदा ਉਹਦੀ इज्जत करवा दिंदे ने। सच मिले से ना विछड़ है तिन निज घर वासा होए। ਜਿਹੜੇ सच्चे नाम नाल मिल जाते ने, एक मिक हो जाते ने, वो वाहिगुरू नालों कदे विछड़ते नहीं। उन्हां दा अपने स्वरूप रूप घर विच निवास हो जाता। ये स्वरूप रूप अपना अंदर है घर, जिथे आप पहुंचना वापस। बेमुख बिरती बाहर मुख बिरती जिहड़ी साडी बाहर नूं ज़्यादा जांदी, अंदर कदे वड़ के ही नहीं देखिया, हिरदे दे अंदर बैठ के नहीं देखिया कि हिरदे दे विच साडे की है। मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोय। ये मेरे भाई जिहड़ा वाहिगुरू तो बिना मैनूं होर कोई नहीं पाउंदा, ना कोई चंगा लगदा, सिर्फ वाहिगुरू ही चंगा लगदा। नाम तो बिना होर कोई चीज भाउंदी ही नहीं मैनू। सतगुर सच प्रभ निर्मला शब्द मिलावा होए रहाओ। सच्चा निर्मल जो वाहिगुरू है वो नाल सतगुरां दे शब्द करके मिलाप हुंदा है। शब्द मिलावा होए, शब्द दे द्वारा सतगुरां दे नाल साडा मिलाप हुंदा है। एक मन होईदा पहला सतगुरां नाल, फिर सतगुरु जी कृपा करके साडा अकाल पुरख जी नाल मिलाप कराउंदे ने कि महाराज जी इहने तुहाडा बहुत नाम जपिया, इहदे ते बख्शिश करो। अकाल पुरख वाहिगुरू निर्गुण स्वरूप उस जीव ते फिर कृपा करदे ने, नाम जपाउंदे ने, अपना कृपा करदे ने, प्रकाश बख्शिश करदे ने, उहनूं विश्राम दे के कहंदे ने। शब्द मिलै सो मिल रहा जिसनों आपे लए मिलाए। हुण जिहड़ा गुरां दे शब्द विच मिलिया होया वाहिगुरू नाल मिल जांदा है, हर वक्त मिलिया ही रहिंदा है। पर कहंदे ने सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कि गुर शब्द नाल ओह मिलदा जिहनूं परमेश्वर आप किरपा करके मिला लैंदा है। असल तां किरपा उन्हां ने आप ही करनी है, साडीआं तां उहदा तरले
ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ, ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਭਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੋ। ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਵੈਸ਼ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਜੋ ਸਰਣੇ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹੋ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਭ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਤਾ ਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਡਾ। ਆ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਐਡੀ ਈਰਖਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਐਤਕੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਉੜੀਸਾ ਵੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਣੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹਟੇ। ਉਹ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੀਆਂ ਚਿਣਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਨਾ ਗਈ, ਦਵੈਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮੇ ਹਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭਇਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਹਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਮੁਝ ਸਿਓ ਲੜ ਪਰਿਆ, ਔਰ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਪਿਆ, ਤੁਝੇ ਕਿਨ ਫਰਮਾਈ ਗਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮੇ ਹਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭਇਆ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਧੰਨੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ, ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗੁਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮਹਿ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ ਇੱਕੋ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਝੜੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸ ਜਾਈਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤ ਕੀ ਬਾਦ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਬੇਅਰਥ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ। ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਬੜੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਖ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੁਤਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਨਹਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਔੜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਟੱਕਰ ਲਏਗਾ ਤੂੰ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਪੰਡਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।
सो इस करके महाराज कहने ये कैटागरी वक्रे किस्म की लोगों की है जिहड़े इस तरह अपने आप नूं बहुत पढ़िया समझते हैं। फिर मत बुद्ध भवी न बुझई अंतर लोभ विकार। सो मती पंडितां दी बुद्धि ज्योतिषियां दी भवी जिहड़ी भ्रम रही है ना, पंडितां दी जिहड़ी मती है बुद्धि जिहड़ी ज्योतिषियां दी है वो एवें भटकी जाती है। दोनों ही परमेश्वर नूं बुझई तो भाव बुझते नहीं, दोवां दे अंदर लोभ विकार रूप रोग लग्या होया। सो बुझई नहीं पाठ करना, जे बुझई करांगे तो मोमबत्ती बुझ गई, लाइट बुझ गई, वो बुझई पोला हुंदा। मत बुद्ध भवी ना बुझई, नानक हुक्म है जे बुझै, उत्थे भी कस के बोलना। लख 84 भरम दे भ्रम भ्रम होए खुआर। वो 84 लख जून दे चक्कर च फिरदे ने ते भ्रम भ्रम के फिर अंत नूं खुआर खराब ही हुंदे रहिंदे ने। इहो जिहे लोकां नूं परमात्मा गेड़े च पा लैंदे ने। वो ज्यों चक्करां च पैंदे ने फिर चक्करां च ही पा दिंदे उन्हां नूं। पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटण हार। कहंदे असल विच पिछले जन्मां दे कीते कर्मां दे अनुसार उन्हां दे मत्थे उत्ते जिहड़ा लेख पै जांदा ना, फिर वो लेख नूं कोई मेट नहीं सकदा। ਉਹਦਾ फल उन्हां बंदियां नूं भोगना ही पैंदा, क्योंकि उन्हां ने जिहड़े हुण कोई पंडित बनिया, कोई ज्योतिषी बनिया, महाराज कहंदे ये भगती नाल तां बनिया ही नहीं, ये तां किताबी ज्ञान सी। किताबी ज्ञान लैके उन्होंने एक कई ग्रंथ पढ़ ले, आ रेखा है कहती, आ रेखा है कहती है, वह ग्रह है कहता, वह ग्रह है कहता। आ राजस्थान दे विच जयपुर जोधपुर वाल बड़े ज्योतिषी बनते हैं। उन्होंने भी एक बार आया सी, कहते असीं जे एक बंदे नूं साड़ियां दो गल्लां भी सच्चियां लग जाण, कहते काफ़ी पैसे दे जंदे सानूं। लोग बेचारे भटके ही हुंदे ने, आओ जी मैं तुहानूं दसदा, मैं उपाव करदा, मैं करदा। पर सतगुरु कहने जे ना तो सेवा की उन्हें, हुण कदे सेवा नहीं की, ना उन्हें सिमरन किया, ना उन्हें दान पुण्य किया। वो इंसान तो सिर्फ बुद्धि दे ज्ञान करके ही लोगों नूं भड़का लैंदे ने। पर असल विच कारण की करना, सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजै आप गवाए। जिहड़ी सतगुरां दी सेवा करनी है बहुत कठिन है। गाखड़ी तो भाव औखी सेवा हुंदी है। सिर दीजै आप गवाए, पहला सिर दे के फिर सेवा करनी पैंदी। भाव सिर देण दा मतलब अपना हंकार छड्ड के फिर सेवा करनी है। ये गल ना कहो कि मैं सिर दे के सेवा कीती है, सिर दीजै कान ना कीजै, फिर सेवा मंजूर हुंदी है। शब्द मिलै तां हर मिलै, सेवा पवै सब थाए। हुण सतगुरु दी सेवा करदियां करदियां जदों सतगुरु जी दा उपदेश बंदे नूं मिलदा तां फिर वो हरि वाहिगुरु आप ही उहनूं मिल पैंदा। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। जब आप पाठ पढ़ना शुरू करते हैं उदों साडे कोल ही हुंदा सारा कुछ। वो सिर्फ इस करके नहीं दिखता क्योंकि वो अख नहीं खुली। जपजी साहब जां गुरु नानक देव जी, इन्हां दोनों च फर्क नहीं है, वो इक्को ही रूप ने दोनों। जपजी साहब पढ़ना शुरू कर दिंदे हैं तो समझो कि गुरु नानक देव जी नाल बचन हो रहे ने, वो साडे कोल ने। सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, पंजवें पातशाह साडे कोल ने। वाहिगुरु वाहिगुरु कहने तो वाहिगुरु हर सिमरन में आप निरंकारा, सिमरन विच निरंकार आप ने। जिहा जिहा आपां करांगे अभ्यास उही जी सारी वो बनतर बन जाती अपने आप ही। महाराज कहने जदों वाहिगुरु मिल गया तो ये जीव की जिहड़ी कीती हुई सेवा तां सफली हुंदी है। पारस परसै पारस होए, ज्योति जोत समाए। सतगुरु रूप पारस नाल मिल के परस के ये जगियासू पारस हो जाता। जदों बाणी अंदर जाके टच हुंदी, हिरदे च शोह प्राप्त हुंदी बाणी दी। एक एक पंक्ति नूं बहुत हौली हौली पढ़ के अंदर नूं फिर उहदी सोझी करनी की लिखिया होया, फिर हौली हौली एक एक पंक्ति नूं, क्योंकि आपां ते पहली पंक्ति तां हले समझ नहीं आई, दूजी पढ़ भी दिंदे आ, दूजी समझ नहीं आई, तीजी पढ़ भी दिंदे आ। इसे करके सतगुरु ने ये चीज़ां बनाईयां कथा। कथा विच एक एक पंक्ति नूं आपां पढ़ के समझ के विचार के फिर अगे बढ़दे हैं। यही रूप बनाया कीर्तन दा। कीर्तन विच एक शब्द नूं घट्टो घट्ट 20-25 मिनट लगदे ने। एक एक पंक्ति नूं रागी सिंह कई बारी पढ़दे ने।
ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗਾਇਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਨ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵੈਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਗਤੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਜੀਵ ਕਿ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖਾ ਮਤ ਕਰਹਿ, ਮਤ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਪੂਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੇਦੀ ਕੋਲ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਖਿੱਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਗਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਈ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗੀ ਤੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਥਾਂ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਤ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਪੂਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖਾ ਮਤ ਕਰਹਿ, ਮਤ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਪੂਕਾਰ। ਦੁਲੈਂਕੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪੁਕਾਰ, ਇਥੇ ਪੂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਕਾਰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਲੱਖ 84 ਜਿਨ ਸਿਰੀ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਹੁਣ 84 ਲੱਖ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀਆ ਮਾਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਉਣਹਾਰੀ ਪੌਣ ਸੁਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਉਣਹਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਨਿਰਭਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਵਸਾ ਲਈਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੀਐ, ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।